جب سے یہ بے ایمان قوم پیدا ہوئی وہابی اور دیوبندی اہل خبیث، تب سے پوری دنیا میں مسلمان ذلت و رسوائی کا شکار ہو۔ جب تک ہم تھے اور صرف ہم تھے، اللہ کی عزت کی 100 بار قسم ہم اس کو دلیل سے ثابت کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے ایک عالم ہیں۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ جب سے دیوبندی اور اہل حدیث حضرات پیدا ہوئے ہیں تب سے پوری دنیا کے مسلمان ذلت و رسوائی کے شکار ہیں۔ گویا یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں پہلے صرف ہم ہی یعنی مسلک بریلوی سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، اور اس وقت پوری دنیا کے مسلمان عروج پر تھے اور ہر طرف مسلمانوں کا بول بالا تھا، اور جب سے یہ دیوبندی اور اہل حدیث حضرات پیدا ہوئے ہیں تب سے مسلمانوں کا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ حالانکہ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ فاضل بریلوی جناب مولانا احمد رضا خان صاحب، جن کی تحقیقات بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے حرف آخر ہے، اور انہی کے مسلک کے یہ لوگ پیروکار ہیں، کی ولادت 1856 عیسوی میں ہوئی، اور دارالعلوم دیوبند جس کی طرف دیوبندی حضرات اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں اس کی سنگ بنیاد 1866 عیسوی میں پڑی، اور میری معلومات کے مطابق ہندوستان میں فرقہ اہل حدیث کی پہلی آواز جناب مولانا عبدالحق صاحب بنارسی تھے۔ ان کی سن ولادت 1781 عیسوی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہند و پاک میں بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث کے مسلکی اختلافات کی عمر 150 سال سے زیادہ نہیں ہے۔ ان تینوں مسالک سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے ایک دوسرے کے خلاف جتنے بھی لٹریچر لکھے اور ایک دوسرے کے خلاف جتنے بھی فتوے دیے وہ سب کے سب 150 سال کے اندر ہوئے ہیں۔ 150 سال سے پہلے نہ تو کوئی اپنے آپ کو دیوبندی کہتا تھا، نہ ہی بریلوی کہتا تھا، اور نہ ہی اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا تھا۔ اب اس دور میں کسی مسلک سے تعلق رکھنے والا کوئی عالم، مقرر یا مناظر کھڑا ہو اور دوسرے مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے یہ کہے کہ تم ایک نیا فرقہ ہو، 150 سال کے اندر تم پیدا ہوئے ہو، 150 سال سے پہلے کا تم اپنا وجود دکھلا دو، تو ظاہر ہے کہ یہ غلط بات ہوئی، کیونکہ اس طرح سے تو دوسرے فرقہ سے تعلق رکھنے والے لوگ آپ سے یہ مطالبہ کریں گے کہ آپ 150 سال سے پہلے کا کوئی ایسا آدمی دکھلا دو جو اپنے آپ کو بریلوی کہتا ہو اور مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگاتا ہو۔ ظاہر ہے کہ آپ بھی ایسا آدمی نہیں دکھلا سکیں گے، لہٰذا اس قسم کا دعویٰ کرنا در حقیقت عوام کو گمراہ کرنا ہے، کیونکہ جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث کے مسلکی اختلافات کی عمر صرف 150 سال ہے، 150 سال کے اندر یہ سب آپسی اختلافات کے شکار ہوئے ہیں، اس لیے 150 سال سے پہلے کا کوئی دیوبندی تلاش کرنا، کوئی بریلوی تلاش کرنا یا کوئی اہل حدیث تلاش کرنا یہ ممکن نہیں ہے۔ اب آئیے یہ سمجھتے ہیں کہ آخر ان تینوں مسالک کی بنیاد کیسے پڑی۔ ہم سب سے پہلے حنفی اور اہل حدیث کے اختلاف کو بیان کرتے ہیں، تو اس سلسلے میں سب سے پہلے آپ ایک تمہید سمجھیے۔ وہ تمہید یہ ہے کہ دور نبوت میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش آمدہ مسائل پوچھ کر اس پر عمل کیا کرتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو اس زمانے میں جو اصاغر صحابہ تھے، چھوٹے صحابہ تھے، وہ بڑے صحابہ سے مسائل دریافت کرتے تھے، اور بڑے صحابہ منصوص علیہ مسائل کو تو قرآن و حدیث دیکھ کر بتلا دیا کرتے تھے، اور جو مسائل منصوص نہیں تھے، جو مسائل قرآن و حدیث میں نہیں تھے، اس میں اجتہاد کرتے تھے، اور اجتہاد کر کے اپنے چھوٹے صحابہ کو بتلا دیا کرتے تھے، اور یہ اصاغر صحابہ اپنے اکابر صحابہ کی تقلید کرتے ہوئے ان مسائل پر عمل کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کے مبارک دور کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور صحابہ کرام کے اقوال کی تقلید کی بنا پر جو مذاہب تفصیل سے مدون و مرتب ہوئے اور جنہیں تکوینی طور پر قبولیت عامہ نصیب ہوئی، وہ ائمہ اربعہ کے مسالک ہیں۔ 4 صدی ہجری کے بعد جتنے بھی اکابر علماء و مشائخ گزرے وہ انہی میں سے کسی ایک کے پیروکار تھے۔ گویا کہ پوری امت کے ارباب علم فضل اور ارباب قلوب و مکاشفہ ان چاروں ائمہ کی قیادت و سیادت پر متفق ہیں۔ 4 صدی ہجری کے بعد آپ کو کوئی ایسا قابل ذکر عالم نہیں ملے گا جو ان میں سے کسی ایک کا متبع نہ ہو۔ ان چاروں ائمہ میں بہت سے فروعی مسائل میں اختلاف بھی ہیں، مگر سب اپنی جگہ حق پر ہیں۔ شریعت مطہرہ کے بیشتر مسائل ایسے ہیں جن پر چاروں ائمہ متفق نظر آتے ہیں، اور بقول شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ان چاروں ائمہ کا کسی مسئلے پر اتفاق کر لینا یہ اجماع امت کی علامت ہے، یعنی اگر یہ چاروں ائمہ کسی مسئلے پر متفق نظر آئیں
तो ये इस बात की अलामत है कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन से लेकर अब तक किसी ने भी इस मसले में इख्तिलाफ नहीं किया है। सबका इस मसले पर इत्तेफाक है और इजमा है, और उससे बाहर निकलना किसी के लिए भी जायज़ नहीं है। इस तमहीद के बाद गुजारिश है कि हनफी और अहले हदीस हजरात का इख्तिलाफ दो किस्म का है। एक तो चंद फुरूई मसाइल का इख्तिलाफ है, मसलन नमाज में हाथ कहाँ बांधा जाए, रफ़े यदैन किया जाए या नहीं किया जाए, दो कदमों के दरमियान कितना फासला होना चाहिए, आमीन जोर से बोलना है या धीरे से कहना है, इमाम के पीछे फातिहा पढ़नी है या नहीं पढ़नी है, वगैरह वगैरह। इन मसाइल की तादाद खा कितनी ही ज्यादा हो, ये फुरूई इख्तिलाफात हैं, और दोनों फरीकों में से जिसकी जो तहकीक हो उसके लिए उसी पर अमल करना जरूरी है। अहले हदीस हजरात को इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह की तहकीक पर इत्मीनान नहीं है, तो हम उन्हें क्यों मजबूर करें, तुम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह की तहकीक ही पर अमल करो। इसी तरह अगर अहनाफ को अहले हदीस हजरात की तहकीक पर इत्मीनान नहीं है तो उन्हें क्यों मजबूर किया जाए कि तुम हमारी ही तहकीक पर अमल करो। ये फुरूई इख्तिलाफात हैं, और फुरूई इख्तिलाफात में तशद्दुद रवा नहीं है। इसकी वजह से एक फरीक दूसरे फरीक को मोरिद इल्जाम नहीं ठहरा सकता और दूसरे को गुमराह नहीं कह सकता। हनफी और अहले हदीस हजरात के इख्तिलाफ की दूसरी किस्म वो है जिसको फुरूई इख्तिलाफ नहीं कहा जा सकता, बल्कि उसको नजरियाती इख्तिलाफ कहा जाएगा। उसूली तौर पर यह इख्तिलाफ दो नौइयतों का है। पहली नौइयत यह है कि अहले हदीस हजरात का कहना यह है कि किसी एक मुअय्यन इमाम की इक्तिदा करना जायज़ नहीं है, बल्कि हर आदमी खुद से कुरान और हदीस पढ़े, तहकीक करे और जिसके जी में जो चाहे उसी पर अमल करे। यह मसला तकलीद और तर्क तकलीद के उन्वान से मशहूर है और बहुत ही मारकतुल आरा बहस है, और दोनों तरफ से बहुत सारी किताबें इस सिलसिले में तसनीफ की गई हैं। अहले हदीस हजरात के नजरियाती इख्तिलाफ का दूसरा नुक्ता यह है कि ये हजरात बसा औकात शौक़ इज्तिहाद में इजमाए उम्मत से बाहर हो जाते हैं। यही दो मसले हैं, तकलीद और तर्क तकलीद, और इजमाए उम्मत को तस्लीम करना या तस्लीम ना करना, जो सारे इख्तिलाफात की जड़ है। और यह इख्तिलाफ 12वीं सदी हिजरी के बाद पैदा हुआ है, वरना उससे पहले जितने भी अकाबिर उलमा व मशाइख गुजरे वो चारों इमामों में से किसी एक इमाम के पैरोकार थे। अब आइए हम देवबंदी और बरेलवी इख्तिलाफ को देखते हैं। बरेलवी और देवबंदी इख्तिलाफ मुजिब हैरत है, क्योंकि हनफी और अहले हदीस इख्तिलाफ तो अइम्मा हुदा के पैरवी करने या ना करने पर पैदा हुआ, लेकिन देवबंदी व बरेलवी इख्तिलाफ समझ से बाहर है, इसलिए कि ये दोनों फरीक इमाम अबू हनीफा के ठेठ मुक़ल्लिद हैं। अकायद में इमाम अबुल हसन अशरी और इमाम अबू मंसूर मातुरीदी को अपना इमाम व मुक्तदा मानते हैं। तसव्वुफ़ व सुलूक में दोनों फरीक औलिया अल्लाह के चारों सिलसिलों नक्शबंदी, चिश्ती, सोहरवर्दी और कादरी में बैत करते और कराते हैं। सहाबा, ताबिईन और अइम्मा मुज्तहिदीन की अजमत के कायल हैं। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी और शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह तक सब अकाबिर के अक़ीदतमंद हैं। इसलिए इन दोनों के दरमियान इख्तिलाफ मुजिब हैरत है। फिर भी इन दोनों फरीकों के दरमियान इख्तिलाफ है, और सिर्फ इख्तिलाफ ही नहीं है बल्कि शदीद इख्तिलाफ है। इतना जबरदस्त इख्तिलाफ है कि बरेलवी मसलक से ताल्लुक रखने वाले हजरात देवबंदी हजरात को काफिर कहते हैं, और देवबंदी मसलक से ताल्लुक रखने वाले हजरात बरेलवी मसलक से ताल्लुक रखने वालों को मुशरिक व बिदअती कहते हैं। और यह इख्तिलाफ कब से शुरू हुआ? 1857 ईस्वी के बाद। उससे पहले ना तो कोई अपने आप को देवबंदी कहता था और ना ही बरेलवी, ना तो कोई किसी को काफिर कहता था और ना ही कोई किसी को मुशरिक व बिदअती। और ये इख्तिलाफ कैसे शुरू हुआ, इसमें बड़ी तफसील है, इंशाअल्लाह हम किसी और वीडियो में बयान करेंगे। आप यहां पर सिर्फ ये समझिए कि देवबंदी, बरेलवी और अहले हदीस हजरात का इख्तिलाफ 1857 ईस्वी के बाद पैदा हुआ है, वरना इससे पहले ये तीनों फिरके अहले सुन्नत वल जमात का हिस्सा थे, अहले सुन्नत वल जमात कहलाते थे और अपने आप को सब सुन्नी कहा करते थे। इसलिए अगर किसी फिरका और किसी मसलक से ताल्लुक रखने वाला कोई आलिम खड़ा होकर दूसरे मसलक से ताल्लुक रखने वाले लोगों से यह कहे कि तुम अपना वजूद 150 साल से पहले का दिखलाओ, तो यह गलत दावा है और अवाम को गुमराह करना है। अल्लाह हमें समझने की तौफीक दे। क्या ही बेहतर होता कि हर फरीक अपने मसलक पर अमल करता और दूसरे मसलक को निशाना बनाने से बचता।